नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। सेहत मंत्रालय मुताबिक देश भर में कोविड केसां की गिणती 33,10,234 हुई। कल तक 25,23,000 तो वध मरीज सेहतयाब हुए। आक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन के दूजे गेड़ के ट्रायल चेन्नई और पुणे में शुरू हुए। GST परिषद की टैक्स तो होने वाली आमदन विच आई कमी ते 41वीं मीटिंग अज वर्चुअल माध्यम राही हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउंदे ऐतवार नूं आकाशवाणी दे मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नूं संबोधन करनगे। हड़ां नाल होए नुकसान का जायजा लैण लई उच्च पद्धरी केंद्री टीम आसाम दे दौरे ते। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय सेहत मंत्रालय मुताबिक देश भर में कोविड-19 केसां की गिणती वध के 33,10,234 हो गई है। ताज़ा जानकारी मुताबिक बीते दिन रिकॉर्ड 75,760 केसां की पुष्टि हुई। कोरोना महामारी नाल मौतां की गिणती 60,472 हो गई है। सेहत मंत्रालय मुताबिक हुण तक 25,23,771 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 7,25,991 मरीज इलाज अधीन ने। महामारी नाल मौत की दर घट के 1.83% हो गई है। आक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन लई दूजे गेड़ के ट्रायल चेन्नई और पुणे में शुरू हो गए हैं। दूजे गेड़ के ट्रायल लई वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच तैयार की गई है, जिसका ट्रायल पुणे के मैडिकल कॉलेज और हस्पताल में शुरू किया गया है। बीते दिन भारतीय विद्यापीठ मैडिकल कॉलेज और हस्पताल के 2 पुरुष वलंटियरां नूं वैक्सीन की खुराक दी गई। इन्हां विचों एक वलंटियर की उम्र 32 और दूसरे की 48 साल है। भारतीय विद्यापीठ मैडिकल कॉलेज के रिसर्च सेंटर के मैडिकल डायरैक्टर डॉक्टर संजय लालवानी ने दस्सिया कि कुल 5 वलंटियरां दे एंटीबॉडी टैसट किए गए हैं, जिन्हां विचों 2 नूं दूजे पड़ाव तहत कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई है। बाकी दे 3 वलंटियरां दा एंटीबॉडी टैसट पॉजिटिव आउण मगरों उन्हां नूं वैक्सीन के ट्रायल लई अयोग ठहराया गया है। उन्हां दस्सिया कि अगले 1 हफ्ते तक 25 वलंटियरां नूं वैक्सीन लगाई जाएगी। वस्तु ते सेवा कर परिषद की अज 41वीं मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होण जा रही है। परिषद की इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा GST विच आई कमी की भरपाई करना है। इस मीटिंग तो पहला गैर बीजेपी मुख मंत्रियों की बीते दिन हुई एक मीटिंग विच परिषद विच उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कोविड महामारी दीआं पाबंदियां दे चलदियां GST तो होने वाली आमदन विच भारी कमी आई है। केंद्र सरकार वालों मार्च महीने विच अटारनी जनरल कोलों सूबियां लई मुआवजा फंड विच कमी होने की स्थिति विच कानूनी नुकतिਆਂ संबंधी जानकारी मंगी सी, जिसते अटारनी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा सी कि केंद्र सरकार सूबियां ते GST घाटे नूं पूरा करन लई कानूनी तौर ते जिम्मेवार नहीं है। GST कानून मुताबक इस टैक्स के लागू होने तो 5 सालों की मियाद तक सूबियां नूं माली घाटे लई मुआवजा देण की गारंटी दी गई सी। वस्तु ते सेवा कर 1 जुलाई 2017 तो लागू किया गया सी। कौमी टैसटिंग एजेंसी NTA ने स्पष्ट किया है कि नीट और JEE दीआं प्रीक्षावां दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा नूं सर्वोच्च तरजीह दी जाएगी। कोविड महामारी के खतरे दरमियान बीते दिनी एजेंसी ने इन्हां प्रीक्षावां नूं करवाउण लई इम्तिहान केंद्रां की गिणती विच वाधा किया है। ये जानकारी दिंदियां कौमी टैसटिंग एजेंसी के डायरैक्टर जनरल डॉक्टर वनीत जोशी ने कहा है कि महामारी के खतरे के मद्देनज़र इम्तिहानां दौरान सुरक्षा और सावधानियां के सारे पहलुओं उत्ते विचार करन मगरों एजेंसी ने ढुकवें बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने दस्सिया कि सरकार के दिशा निर्देशों मुताबक सरीरक दूरी के नियमों को इन भिन्न ढंग नाल अपनाया जाएगा। जोशी ने कहा कि प्रीक्षावां दौरान एक कमरे में विद्यार्थियों की गिणती 12 तक सीमित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों के समूहों की समा सारणी में भी फर्क रखा गया है और नाल ही प्रीक्षा निगरानां की गिणती भी दुगनी की गई है। जोशी ने दस्सिया कि एजेंसी वालों विद्यार्थियों की विस्तारित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और किसी भी प्रकार की मुश्किल पेश आने ते विद्यार्थियों को इन्हां निर्देशों की पालना करने की सलाह दी गई है। कौमी टैसटिंग एजेंसी वालों नीट 2020 प्रीक्षा लई कल दाखला कार्ड भी जारी किए गए।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 68ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ 2017 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021 ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜਲੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਕਿਰਨੀ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ CEO MS ਮਨੀ ਵਣਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 39,310 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ HDFC, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ICICI ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਫਟੀ 11,602 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਇਆ 6 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 74 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $46.21 ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।